Good morning, students. Today's topic is unsystematic risk. In the last class, we have discussed systematic risk. That is, the main types of risk are systematic and unsystematic. And the types of systematic risk are discussed in the earlier class. Now, unsystematic risk. We have already discussed what is unsystematic risk. It is due to the influence of internal factors prevailing within the organization. Hence, it is internal factors, it can be controllable. Systematic risk means that it is mainly due to the external forces that is out of control of the management. But the unsystematic risk are due to the influence of internal factors within the organization. Such factors are normally controllable from an organization point of view. And it is micro in nature. Why it is micro? As it affects only a particular organization. നമ്മൾ പറഞ്ഞു external factors means market price, share market, share rate, interest rate variation, etc. So they influence all the organization within that particular market. അത് affect ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. So it is macro in nature. But unsystematic risk is due to the internal factors. So it affects only one particular organization. And it can be planned well in advance so that the necessary corrective actions can be taken by the organization to minimize or mitigate the risk. In order to this can be foreseen or planned by the organization, and effective measures can be taken to mitigate such a risk. And the main types of unsystematic risk are business risk or liquidity risk, financial risk or credit risk, and operational risk. There are three main types of unsystematic risk: business risk or otherwise known as liquidity risk, financial risk otherwise known as credit risk, and operational risk. The first one is business or liquidity risk. Business risk is also known as liquidity risk, and since it originates from the sale and purchase of securities affected by business cycle or technological changes, etc., it is called a liquidity risk. Why it is called liquidity risk? It originates from the sale and purchase of securities. Shares വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ, എന്താ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ, എന്താണ് ബൂം, ഡിപ്രഷൻ, ആ സ്റ്റേജുകൾ, അങ്ങനെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് ബിസിനസ് ഓർ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്. The second, it again divided into two. Business risk or liquidity risk is again divided into two: asset liquidity risk and funding liquidity risk. Asset liquidity risk is due to the losses arising from an inability to sell or pledge securities at or near their carrying value when needed. നമുക്കൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഷെയർസ് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പണയം വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത്രയും, അതിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഫേസ് വാല്യൂ എന്താണോ ആ വാല്യൂവിന് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് അസറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അസറ്റ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ലോവർ വാല്യൂ ദാൻ ദെയർ ബുക്ക് വാല്യൂ. ഇഫ് ദ അസറ്റ് കോസ്റ്റ് ആസ് പെർ ബുക്ക് വാല്യൂ ആൻഡ് ഷെയർ കോസ്റ്റ് ₹100, but if it is sold for 90, that 10 loss is known as asset liquidity risk. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എത്രയാണോ ബുക്ക് വാല്യൂ അതിനേക്കാൾ കുറവിന് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം. Second is the funding liquidity risk. It exists for not having an access to the sufficient fund to make a payment on time. നമുക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഫണ്ട് എടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, നമുക്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് ഫണ്ടിങ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് ആസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് എഗ്രീഡ് ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഫണ്ടിങ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് മേ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്: അസറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ആൻഡ്
funding liquidity risk. Then second one is financial or credit risk. Financial risk is also known as credit risk. It arises due to the change in the capital structure of an organization. What do you mean by capital structure? In BCom Financial Management, you may be studied several types about capital structure. What is a capital structure? The composition of total capital of a company. That is a combination of debt and equity in the capital is called a capital structure. And this risk arises, credit risk or financial risk arises due to the change in the capital structure of an organization. And it mainly comprises, you all know, the capital structure of an organization mainly comprising of three ways by which funds are sourced for the project. What are the three ways? Owned funds, for example, share capital. Borrowed funds, for example, loan funds. Retained earnings, for example, reserves and surplus. The capital of a company may be arise due to by following three ways: owned fund or capital, share capital, borrowed fund or loan funds, and retained earnings, that is reserves and surpluses. So if there is any change in this capital structure, that may affect the firm adversely, and that risk is known as financial or credit risk. Then financial or credit risk is again divided into 6 categories: exchange rate risk, recovery rate risk, credit event risk, non-directional risk, sovereign risk, and settlement risk. Financial risk is again divided into 6. The first one is exchange rate risk. Exchange rate risk is also called exposure rate risk. Exposure rate risk എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. It is a form of financial risk that arises from a potential change seen in the exchange rate of one country's currency in relation to another country's currency and vice versa. You all know what is exchange rate risk. The value of money, rupee, is extremely different from the value of other countries' currency. And the loss arising due to this difference in this exchange rate is called exchange rate risk, otherwise known as exposure rate risk. For example, investors face it either when they have asset or operation across national borders, or if they have loan or borrowing from a foreign country. എപ്പോഴാണ് exchange rate risk വരിക? If they have trade or operations across the national borders, ഇന്ത്യ വിട്ട് അവർ ട്രേഡ് നടത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ they have taken loan from or borrowing from foreign country, ബോറോയിങ്സ് വരുമ്പോഴോ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിക്കവറി റേറ്റ് റിസ്ക്. Recovery rate risk is often neglected in case of credit risk analysis. It is normally need to be evaluated. For example, the expected recovery rate of the funds tendered as a loan to the customers by banks, non-banking financial companies, etc. That is, if the company is having, they have funded loan to the customers by banks. Bank ഒക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിക്കവറി റേറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കവറി റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിക്കവറി റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് റിക്കവറി റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ റിസ്ക് റേറ്റ് analysis, credit risk analysis. Third one is sovereign risk associated with the government. A government is unable to meet its loan obligation, break or promised loan it guarantees, etc. Guarantee ചെയ്ത ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് സമയത്തിന് വീട്ടാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോവറിൻ റിസ്ക്. The next one is settlement risk. Settlement risk arises when a counterparty does not deliver a security or its value in cash as per the agreement of trade or business. നമ്മുടെ ട്രേഡിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൗണ്ടർ പാർട്ടിക്ക് തരാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അതർ പാർട്ടിക്ക് സമയത്തിന് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസ്ക് എക്സിസ്റ്റ് വെൻ കൗണ്ടർ പാർട്ടി does not deliver a security or value in cash as per the agreement of the trade or business. ട്രേഡോ ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ ടേംസ് പ്രകാരം കൗണ്ടർ പാർട്ടി സമയത്തിന് നമുക്ക്
എമൗണ്ട് തരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി തരാതിരിക്കുക, അത് ആ റിസ്കിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാത്ത റിസ്ക്. Then the third category is operational risk. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ബിസിനസ് റിസ്ക് കണ്ടു, സെക്കൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കണ്ടു, തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക്. These are the business process risk failing due to human errors. This risk will change from industry to industry. It occurs due to breakdown in the internal procedures, people, policies and systems. ഹ്യൂമൻ എറർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തൊക്കെയാവാം? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ വന്നേക്കുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാവാം, ടേൺ ഓവർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആവാം, പോളിസിയിൽ വന്നേക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആവാം. ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് operational risk. So unsystematic risk is divided into 3: business risk, operational risk and financial risk. Then operational risk is divided into 4: model risk, people risk, legal risk and political risk. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് പോളിസീസിൽ വരുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 4: model risk, people risk, legal risk and political risk. First one is model risk. There are involved in using various models to value financial securities, and it is due to the probability of loss resulting from the weakness in the financial model used in assessing and managing a risk. For analyzing the risk, the management uses various financial models to evaluate the risk. Okay. And if there is any error occurs in determining this financial model, or if there is any weakness in the model selected, the risk involved is called model risk. Second one is people risk. എപ്പോഴാണ് പീപ്പിൾ റിസ്ക് വരിക? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദീസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, പ്രാക്ടീസസ് എക്സെട്ര, this risk involves is called a people risk. Thus they deviate from their expected behavior. അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പീപ്പിൾ റിസ്ക് വരുന്നത്. തേർഡ് വൺ ലീഗൽ റിസ്ക്. നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ ലീഗൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസസ് വെൻ ദ പാർട്ടീസ് ആർ നോട്ട് ലീഗലി കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാർട്ടീസ് ലീഗലി കോമ്പീറ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് ലീഗൽ റിസ്ക്. ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ റെഗുലേറ്ററി റിസ്ക് വേർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കുഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ലോ എക്സെട്ര. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ടോ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെഗുലേറ്ററി റിസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഗൽ റിസ്ക്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്. അറിയാമല്ലോ എപ്പോഴാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് വരണേ? വെൻ ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്. സച്ച് എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് അറിയണേ? എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ മേ ഹാവ് ആൻ അൺഫേവറബിൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തായാലും അത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലി പ്രിവലൻ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ മെനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഇൻ ഫിനാൻസ്. Okay, so it is depicted in one chart at a glance. Types of risk in finance is mainly divided into two: systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk are uncontrollable by an organization and in macro in nature. Unsystematic risk are controllable by an organization and micro in nature. Systematic risk is mainly divided into three: interest rate risk, market risk, purchasing power or inflationary risk. Interest rate risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് റിസ്ക് ആൻഡ് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക്. മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് റിസ്ക്, റിലേറ്റീവ് റിസ്ക്, ഡയറക്ഷണൽ റിസ്ക്, നോൺ ഡയറക്ഷണൽ റിസ്ക്, ബേസിസ് റിസ്ക് ആൻഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി റിസ്ക്. പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്, കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്.
Unsystematic risk, they are divided into three: business risk or liquidity risk, financial risk or credit risk, operational risk. Business risk or liquidity risk is divided into asset liquidity, funding liquidity risk. Financial risk is exchange rate risk, recovery rate risk, credit event risk, sovereign risk, settlement risk. And operational risk is divided into model risk, people risk, legal risk, and political risk. So these are the types of risk you can expect for an essay question, okay, or short answer question, either 4 marks or essay question. What do you mean by risk and what are the types of risk? Very, very, very important. So next we are going to the problem part of the session, problem part of the module, techniques for decision making under risk and uncertainty. So before going to the problem, first of all, you have to know what is risk analysis. Now we have seen so many risks associated with a decision making in an organization. So next is how to analyze this risk. Risk analysis, 2-mark question, a very important 2-mark question. Risk analysis is the process of assessing the likelihood of an adverse event occurring within the corporate, government or environmental sector. ഗവൺമെൻറ്റിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനികളിലായാലും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സെക്ടറിലായാലും ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്. Risk can be analyzed using several approaches, including those that fall under the categories of quantitative and qualitative. There are mainly risk analysis can be done either quantitatively or qualitatively, and risk analysis is still more of an art than a science. Risk analysis involves very creativity of the analyst, so it is art rather than science. Okay, so it is a process of identifying and analyzing potential issues that could negatively impact a business initiative or a critical project in order to help organization avoid to mitigate those risks. റിസ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറിങ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ എയ്തർ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ഓർ ബൈ ദി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അത് റിസ്ക്, അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലഡ്, സ്റ്റോം, ഹെർത്ത് ക്വേക്ക് അതൊക്കെ വരുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മലീഷ്യസ് ഓർ ഇൻഅഡ്വേർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി, നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, then enterprises and other organization use risk analysis. എന്താണ് റിസ്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ, അത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ മിയർ റെഫറൻസ്. എന്താണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്, എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ്, ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേ കൂട്ടി റിസ്ക് അനലൈസ് ചെയ്താലായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, ഇവാലുവേറ്റ് വെദർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ബെനഫിറ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റിസ്ക് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബെനഫിറ്റുമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ പ്ലാൻ റെസ്പോൺസസ് ഫോർ ടെക്നോളജി ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഓർ ലോസ് ഫ്രം അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻറ്റ് ബോത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കോസ്ഡ്. അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്.
ആ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിസ്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്. റിസ്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റ്. എന്താണ് നമുക്ക് വരാവുന്ന പോസിബിൾ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് ആണ് മിസ് പറയണേ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ, റേറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയർ ദ ഓവറോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റിസ്ക്. റിസ്കിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് അറിയാനായിട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ സെക്യൂരിറ്റി. സെക്യൂരിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് അറിയാനും ആ ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും റിസ്ക് അനാലിസിസ് വേണം. സെക്കൻഡ്, എൻഹാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട്. ഇംപ്രൂവ് സെക്യൂരിറ്റി പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് ഒന്നും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട്. പുട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസ്ക്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്കുകളെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് റിസ്ക് അനാലിസിസിലൂടെ പഠിക്കാം. പിന്നെ ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയി അവെയർനെസ്. എന്താണ്, റിസ്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയീസിന് അവെയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന റിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനി അത് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്, എന്നാൽ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനല്ലോ നേരത്തിയിട്ടാണ് മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്, ബട്ട് വെൻ എവർ റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി essay question, you must include these steps too. Okay, then I will go through the headings only. You can take out the note. I will give you the notes and you just read it. Okay, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് എ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് സർവേ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഗെറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർവേ നടത്തുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിസ്ക്. അങ്ങനെ സർവേ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ റിസ്കുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ആർ ദ റിസ്ക് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ, ഡാറ്റ ആൻഡ് IT എംപ്ലോയി? What are the possible adverse events that could occur, such as human error, fire, flood, earthquakes? എർത്ത് ഫയർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് IT എംപ്ലോയീസിന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഹാർഡ്വെയറിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്? അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്. തേർഡ്, അനലൈസ് ദ റിസ്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് സർവേ നടത്തി, റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി റിസ്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വെൻ എവർ ദ റിസ്ക് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്, ദ റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് അനലൈസസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് റിസ്ക് വിൽ ഒക്കർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റിസ്ക്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെവലപ്പ് എ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. റിസ്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യബിൾ അസറ്റ് എന്നും റിസ്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അസറ്റിനെ എങ്ങനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് കൺട്രോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ഓർ മിറ്റിഗേറ്റ് ദ റിസ്ക് ടു ദി ലോവസ്റ്റ് മിനിമം. ഈ റിസ്കിനെ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. ഇനി എന്താ സ്റ്റെപ്പ്? മാനേജ്മെൻറ്റും ചെയ്തു, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. കണ്ടുവച്ചാൽ മതിയോ? ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്ലാനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ മെഷേഴ്സ് ടു റിമൂവ് ദ റിസ്ക് ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ടു ദ മിനിമം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി റിസ്ക്, റിസോൾവ് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിറ്റിഗേറ്റ് ഈച്ച് റിസ്ക്. എന്താണ്? റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്തി റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസ്കുകളെ ഏറ്റവും മിനിമത്തിക്കിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ദർ മേ ബി മോർ ദാൻ 2 റിസ്ക്. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി റിസ്ക്. എന്ത് കൊടുക്കണം? ഓരോ റിസ്കിനും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻഡ് റിസോൾവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മളത് റിസോൾവ് ചെയ്യുക, ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം. Then last one, monitor the risk. The ongoing process of identifying, treating and managing risk should be an important part of any risk analysis process. ഏത് റിസ്ക് അനാലിസിസ് എടുത്താലും ആ റിസ്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ബെസ്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അതിനെ ഓവറോൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ദി റിസ്ക്. Okay, so these are about risk analysis and various types of risk. The next comes to the problem part that I will discuss in the next session. Okay, I think the topic is clear to you. And instead of showing a slide for the questions, I will give you 2 questions. After each session of the advanced accounting class, you must answer these questions and send it to me personally, and the attendance will be given only after you have given the answer in my personal subject group. Okay, I think you got the idea. So today's 2 questions. First question, what do you mean by business risk? What do you mean by business risk? Okay. Question number 2, what are the types of financial risk? What are the types of financial risk? So, whenever you complete this question answer session, I am clear you have gone through the video very carefully. And if you have any doubt in any area of my explanation, ask me personally in our subject group. Okay. Thank you very much for your cooperation.